إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأشهد أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام فهي عروة الوثقى، فالإسلام هي العروة الوثقى. ومن أجل النعم والإخلاص هي العبودية لله والاستقامة على طاعته، والمسلم يحافظ عليها ويحرس قلبه منها، إذ الشيطان محيط به من كل جانب ليسلب إيمانه منه. قال سبحانه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وما من فتنة ظهرت أو ستظهر إلا وتعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا، والفتنة كما تكون في الشر كذلك في الخير، كفتنة المال والبنين والعافية. قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، والدين أعز وأغلى ما يملكه المسلم، وهو زاده في الدنيا والآخرة ولا غنى له عنه. والحياة فتن والثبات عزيز، وأعظم ما يحتاج إليه التمسك بالدين والثبات عليه. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وعدم اتباع أهل الهوى، فقال: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وأمر كل مسلم أن يدعو ربه في كل ركعة بالهداية، فقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق، فإنه يجمع بين صلاح العبد في الدنيا والدين والآخرة. ومن دأب الصادقين الخوف على إيمانهم من النقص والزوال. إبراهيم الخليل عليه السلام حطم الأصنام بيديه، ومع هذا يدعو ربه ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف عليه السلام يدعو إلى التوحيد فيقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ونبينا صلى الله عليه وسلم افتتح دعوته بالتوحيد وختمها بالتوحيد، وكان كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم تفقد أصحابه، وإذا رأى من أحدهم نقصا في العبادة أو التكسل قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان وفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وحث صلى الله عليه وسلم أمته بالثبات والاستدامة في الأعمال. قالت عائشة: وكان أحب الدين إليه أي العمل ما دام عليه صاحبه، والله سبحانه والهادي والهداية بيده. يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول تعالى مخاطبا نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وصفاء التوحيد وتعلمه أعظم سبب للثبات. قال سبحانه عن أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم أي قوينا قلوبهم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وطهارة القلب وسلامته وإخلاصه من موجبات الثبات. قال تعالى:
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن ساء قصده وانحرفت سريرته ظهر ذلك على دينه وسيرته. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه بالدعاء بذلك. قال شداد بن أوس: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والراسخون في العلم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتأمل قصص الأنبياء وثباتهم مع ما لاقوه من عداوة وأذى يعين النفس على سلوك طريقهم. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والصلاة طاردة لما يفسد القلب. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك من أكثر من النوافل. فقال تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد. وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد, ndugu zangu katika imani, maudhui ya khutba yetu ya leo ni kuthibiti na kusimama katika zama za fitna. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema: badiru bil a'mali salihah, kimbilieni kufanya matendo mema. Fitan ka qita' al-layli, zitakuja zama fitna mfano wa giza totoro, mfano wa giza ya usiku wa manane. Kivipi? Mwanadamu muumini anaamka akiwa muumini, usiku ikifika anakuwa ni kafiri, na yule anayeamka asubuhi kafiri, usiku anakuwa ni muumini, kwa sababu ya fitna na shahawati hizi ambazo zinatuendea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ya Hudhaifa anasema: tu'radu al-fitan 'ala al-qulubi 'arda al-hasiri 'udan 'udan, fitna haitokuacha wewe mwanadamu. Usidhani pale ambapo unasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, ukasimamisha sala, ukatoa zaka, ukafunga Ramadhan, ukaenda haji, kwamba fitna na maasi zitakuacha. Shaytan hatakuacha, kama kwenye hadithi ya Ibn Abbas anasema: inna ash-shaytana jathimun ala qalbi ibn Adam, shaytani amekaa kwenye moyo wa mwanadamu. Ukighafilika kidogo, anaanza kukutia waswasi wa madhambi na maasi, anakutia waswasi wa shirki. Na shetani anashuka ngazi kwa ngazi. Anaanza na shirki, akikukosa anaenda kwenye madhambi makubwa, akikukosa anaenda kwenye madhambi madogo, na madhambi madogo haya ni njia ya wewe kuingia kwenye madhambi makubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tukimbilie katika matendo mema. Na shetani Iblis alayhi min Allah ma yastahiq alitoa ahadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala: thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Ewe Allah, umenikataa, ukanitupa, ukanilaani, ukamfadhilisha mwanadamu. Wallahi, tena kwenye sura nyingine: fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, kwa utukufu wako Allah nitawapoteza wote. Na anasema sitowaacha, nitakuja kulia kwao, nitakuja kushoto kwao, nitakuja mbele yao, nitakuja kwa nyuma yao, wala hutokuta hata mmoja mwenye kukushukuru. Mwanadamu, shetani ni adui wako mkubwa. Lakini tatizo si kwenye kuanguka kwenye dhambi, tatizo baada ya dhambi unafanya nini? Ndio Mtume akasema: badiru bil a'mali salihah, kimbilieni kwa matendo mema. Ukitenda dhambi, wahi badilisha ile dhambi kuwa ni ibada, kwa sababu ile inamuudhi na kumchukiza shetani. Ndugu zangu, athabat, kusimama kidete kwenye zama za fitna, inahitaji subra. Na wema waliotangulia wakiwemo maambia walikuwa hawaiamini nafsi yao. Ibrahim alayhi salam amesimama kwenye ardhi mubaraka, yuko Makkah. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
Kisha akasema wajnubni wa bani an na'budu al-asnam. Ibrahim alayhi salam anayofia nafsi yake na shirki. Ibrahim anasimama katika ardhi iliyokuwa mubaraka Makkah, ananyanyua nguzo za Kaaba. Ibrahim yuko na mwanae mtukufu, anafanya kitendo kitukufu, yuko kwenye ardhi tukufu, anaomba nini? Mwenyezi Mungu, niepushe mimi na wanangu tusije tukaabudu masanamu. Usifadhaike, usidanganyike na imani yako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amezikusanya mioyo. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amemsamea madhambi yaliyopita na yajayo, kwenye sujuda anasema ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, thibitisha nyoyo yangu, mioyo yetu, thibitisha moyo wangu katika dini yako. Yusuf alayhi salam, sababu ya yeye kuepuka na fitna ya zina na maasi ni kwa sababu moyo wake ulikuwa umemtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema walaqad hammat bihi, mke wa waziri, mke wa kiongozi mzuri, ana mali, amekusanya sifa zote. Turawidu Yusuf alayhi salam, anamkhidai, anamtaka Yusuf kwa jambo la dhambi. Lakini Allah anasema si kwa sababu Yusuf ni Yusuf, kwa sababu sisi ndio tumemwepushia hiki kitu. Walaqad hammat bihi, amekuja kwake, wa hamma biha laula an raa burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha. Kwa nini tumemlinda na hii uchafu? Innahu min ibadina al-mukhlasin, kwa sababu alitutakasa moyoni. Ndugu zangu, hakuna mtu mwenye garantii ya kwamba hatakuja kumasi Allah subhanahu wa ta'ala, na fitna zimekuwa ni nyingi, na kadri muda unavyozidi fitna zinakuwa ni nyingi. Sasa hivi fitna mpaka zimeingia nyumbani kwetu. Mwanao yuko chumba cha pili, hajatoka, hajatafuta maasi, hajatafuta dhambi, lakini dhambi inamfuata. Yuko pembeni yako chumba na chumba, lakini yuko katika ibada, yuko katika dhambi kubwa ya maasi. Mwanao yuko pembeni yako, lakini yuko ndani ya shirki, kwa sababu ya fitna hii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema itakuja zama fitna haitoacha nyumba ya Muislamu yote isipokuwa itaingia. Katika mashaikh wa asri hii wanasema hilo fitna ni social media na internet. Madhambi na maasi shakuwa mingi. Suluhisho nini kwako Muislamu? Pale unapoteleza na kuingia katika dhambi, kwanza wahi kuleta tauba na kuleta ibada. Kabla ya yote haya, simamisha tauhid katika moyo wako, simamisha ikhlas katika moyo wako, mtakase Allah subhanahu wa ta'ala kwenye moyo wako, simamisha wajibat, kithirisha nawafil, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye hadithi qudsi, wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Hakuna kitu ambacho mwanadamu anajikurubisha kwangu ambacho nakipenda sana kama mja wangu anavyojikurubisha na matendo ya nawafil, sunna ya siyam, sunna ya sala, sunna ya dhikri, sunna ya Qur'an, sunna ya kila kitu. Kisha ndugu zangu, tushikamane na Qur'an. Allah anasema inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'ani hii ndiyo ngao yako kwenye hii maasi, kuifahamu Qur'an, kuisoma Qur'an, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah alimthibitisha kupitia hii Qur'an, na hakuna aliongoka. Usije ukaona uko katika njia iliyokuwa sahihi kisha ukamdharau yule ambaye Allah amempa mtihani wa maasi, kwa sababu kuwa mcha Mungu na kuwa muumini, hili jambo linarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Isingelikuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa vitimbi vya makufar hawa, Mtume Muhammad ungeegemea upande wao, lakini kwa sababu ya uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala ukaongoka. Ndugu zangu, dhikri kama hadithi ya Ibn Abbas inavyosema kwamba shetani amekaa katika moyo wa mwanadamu. Ukighafilika na kutia waswasi, ukighafilika na kupambia kwa maasi, lakini suluhisho nini? Kimbilia kwenye kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na dhikri iliyokuwa bora.
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا باقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ndio dhikri ilikuwa ni bora na ni dhikri ambayo ina nafasi kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا مؤيدا معصوما لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم غزر أمطارنا ورخص أسعارنا ووفق حكامنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ تنزانيا واجعل تنزانيا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حكامنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل لهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم البطانة الطالحة ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في تنزانيا. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجعلهم متمسكين بسنن نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم وقوهم وأعزهم. اللهم وانصرهم على اليهود المعتدين. اللهم اغفر لنا على ما تخلفنا عن إخواننا المستضعفين في غزة ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم صل على أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين صل على محمد في الآخرين صل عليه وعلى آله الطهار وصحابته الأخيار صل عليه وعلى المهاجرين والأنصار صل عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Kishki TV. Muda mchache uliopita khutba na swala ya Ijumaa imemalizika hapa Masjid Nuril Hikma Temeke, mtaa wa Yombo, na khatibu leo alikuwa ni Sheikh Abdallah Abdul Qadir Al-Ahdali akizungumzia kuhusiana na fitna ambayo imesambaa na fitna ambayo imezunguka katika kila kona ya maisha hivi sasa. Moja kati ya fitna hizo akizungumzia kuhusiana na masuala mazima ya mitandao ya kijamii na internet ambayo inasababisha watu kuwa bize na kumsahau kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunakwenda kusikiliza maoni ya baadhi ya Waislamu ambao tumezungumza nao mara baada ya kumalizika kwa hutuba hii. Wao wanalipi la kusema? Kimsingi hutuba ilikuwa nzuri, ilikuwa inatukumbusha sisi waumini kwamba madhambi shetani yuko pamoja na sisi kila wakati, na kwamba sio rahisi yani kujiepusha na madhambi, lakini tumepewa vitu vya kufanya ambavyo vinaweza vikatusaidia kukaa mbali na shetani na kuepuka na madhambi, na hata tukiyafanya basi yasiwe sababu ya kwenda motoni. Vitu hivyo ni tumetakiwa kufanya dhikri kwa wingi, kufanya dua ili tuwe karibu na Mwenyezi Mungu. Leo khatibu ametufundisha fitna za dunia zilivyo, na sisi alhamdulillah inabidi tujitenge nazo na tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kutujaza uelewa na ufahamu katika haya tunayofundishwa na khatibu zetu na maimamu wetu. Lakini kubwa ambalo tunatakiwa kuondoka nalo leo hii ni kwamba tumuombe Mwenyezi Mungu kama mtume alivyotufundisha kwamba Mwenyezi Mungu atuthabitishe dini yetu. Yeye mwenye kutusafisha kalbi zetu, basi atuthibitishe katika dini, tufe tukiwa aliyekuwa Waislamu. Hilo ndio kubwa ambalo tumejifunza katika hotuba ya leo. Shukran jaza. Unajua internet sio mbaya, ila tunapoacha matumizi sahihi ambayo yanatakiwa tunaingia kupoteza muda mwingi kwenye internet. Hakuna kitu, sababu mzazi unakuwa unalinda mtoto kimaadili, alafu hujaweka uhuru kwenye huo mchakato wa social media ambao unao. Kwa hiyo unamwachia mtoto uhuru ambao unachupa mipaka, ambao mwisho wa siku atakujikuta ameacha maadili na kuingia kwenye social media ambazo zitaharibu maadili ya Uislamu ambao kwa muda mrefu umeyalea kwa mtoto wako. Na kuhusu fitna, kiukweli fitna imekuwa kubwa kushinda kitu chochote. Maana kama jinsi alivyozungumzia kuhusiana na fitna, kwa unaweza kwa huko baba huko na mwanao hapo kitani nyumbani kwako, chumba hicho unacholala, kumbe anafanya fitna ya shirki. Na nasema jinsi ya kujikinga, basi tuwe karibu na sala na kutubu sana ili kuweza kuepukana na swala lote la kuhusiana na masuala ya fitna. Ya kuwahusia Waislamu wenzetu ni kwamba tuwe wacha Mungu. Tuwe wacha Mungu, tuache mabaya, tutende yaliyo mema ili lengo la kuumba kwetu lipatikane. Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Sikumba majini na wanadamu, bali nimewaomba wapate kuniabudu. Basi tushikamane na hii ibada ili tuweze kukamilisha lengo la kuomba kwetu inshallah. Kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kufanya adhkar na kufanya ibada mbalimbali ndio miongoni mwa yale ambayo yamezungumzwa na baadhi ya Waislamu ambao tumezungumza nao katika siku ya leo mara baada ya khutba ya Ijumaa hapa Masjid Nur al-Hikma Temeke, mtaa wa Yombo. Na hii inatokana na kile ambacho Sheikh Abdallah Abdul Qadir Al-Ahnal amezungumzia katika khutba hii leo, ambayo ilikuwa ikizungumza kuhusiana na fitna ambayo imeenea katika kila kona ya mwanadamu kwenye zama hizi. Kwa niaba ya wenzangu ambao walikuwa nao hapa, Tariq Najim Tarkiz pamoja na Ramadhan Komaji, mimi ni Khalid Omar. Endelea kutazama Kishki TV. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahika pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.